بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے محترم عزیز دوستو، آج کی کہانی 3 چوروں کی ہے۔ یہ دسمبر کی ٹٹرتی ہوئی سرد رات تھی۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ سڑک پر موجود دھند ہاتھ کو ہاتھ سے نہیں ملنے دے رہی تھی۔ وہ تینوں کپڑوں کی ایک بڑی گٹڑی اٹھائے قبرستان کی طرف جا رہے تھے۔ یہ جودھ پور کا ایک پرانا قبرستان تھا۔ وہ تینوں معمول کے مطابق اکثر رات گئے قبرستان آیا کرتے، لیکن آج قبرستان کچھ الگ تاثر دے رہا تھا۔ رات کو قبروں کا پہرا دینے والے تمام پرندے یعنی الو جاگے ہوئے تھے۔ ان کے بولنے کی آواز سننے سے دل ڈوب جاتا تھا۔ کبھی کبھی دور سے کسی بلی کی رونے کی آواز خوف میں مزید اضافہ کرتا، لیکن اب وہ قبرستان کے حدود میں داخل ہو گئے تھے۔ ان میں سے ایک دوست بولا، یار آج نہیں، آج واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ آواز سن کر مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ حالانکہ ان کا قبرستان میں آنا اکثر کا معمول تھا، لیکن آج ان کے قدموں کی آہٹ کے ساتھ ساتھ پایلوں کی چنکار کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی، اور اس پر اسرار آواز سے وہ تینوں خوفزدہ تھے۔ لیکن یہ آواز کہیں اور سے نہیں بلکہ ان کے تیلے میں سے آ رہی تھی۔ دوسرا دوست بولا، اے بھائی ڈرو مت، ہم یہاں پہلی بار توڑی آئے ہیں جو تم دونوں اس قدر خوفزدہ ہو۔ قبرستان کی کچی دیوار کے ساتھ ایک قبر کے پاس پہنچ کر وہی آدمی پھر کہنے لگا، چلو اب یہ تیلا ادھر رکھو اور یہاں بیٹھ جاؤ۔ اصل میں وہ تینوں چور تھے اور آج انہوں نے ایک سنار کی دکان پر ڈاکہ ڈالا تھا، اور وہ بہت زیادہ قیمتی زیورات چوری کر کے لائے تھے، اور وہ پائل کی آواز انہی زیورات میں سے آ رہی تھی۔ تیسرا دوست بالکل خاموش تھا، اور ضرورت سے زیادہ اس کی اس خاموشی کا باقی 2 چور ساتھی بہت دیر سے جائزہ لے رہے تھے، لیکن انہوں نے کوئی بھی بات کیے بنا کافی دیر قیام کیا، کیونکہ وہ تینوں اب کافی بوڑھے ہو گئے تھے۔ وہ تینوں بچپن سے ہی ایک ساتھ چوری کیا کرتے تھے، اور ان کو اس حرام پیشے سے منسلک ہوئے کافی وقت ہو چکا تھا، لیکن آج کافی دنوں کے بعد بہت زیادہ مال ان کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ وہ تینوں اس سارے مال کو قبرستان تک لاتے لاتے بہت تک گئے تھے۔ تینوں کا معمول یہ تھا کہ وہ ہر بار چوری کیا ہوا مال قبرستان میں لا کر 3 حصوں میں تقسیم کیا کرتے، اور آج وہ قبرستان میں چوری کیا ہوا مال ہی بانٹنے آئے تھے۔ اب باقی دونوں ساتھی چوروں کی صبر ختم ہو چکی تھی۔ انہوں نے خاموش ساتھی سے پوچھا، کیا بات ہے، تم اتنی چپ کیوں ہو؟ آخر کس خیال میں گم ہو؟ وہ کہنے لگا، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ وہ بوڑھا آدمی کتنے سکون سے سو رہا تھا؟ ہم نے اس کے گھر میں اتنا لمبا وقت گزارا، ہم نے چوری کرتے کتنا زیادہ وقت اس کے گھر میں گزار دیا، لیکن اس بوڑھے آدمی کو تو جیسے جنت کے خواب آ رہے تھے۔ اس کے چہرے پر گہری نیند میں بھی کس قدر اطمینان تھا، اور مزید حیران کر دینے والی بات تو یہ ہے کہ اتنے بڑے بنگلے میں وہ بوڑھا آدمی اکیلا رہتا ہے، نہ کوئی رکھوالا اور نہ کوئی پہرے دار تھا وہاں۔ اور سب سے بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ اس نے کسی بھی تجوری کو تالا نہیں لگایا تھا۔ کیا اس بات سے تم دونوں کو ڈر نہیں لگا؟ آخر اس کے مال اور جان کا رکھوالا کون تھا کہ جس کی موجودگی کے بھروسے وہ اتنے اطمینان سے سو رہا تھا؟ پہلا ساتھی کہنے لگا، ہاں بھائی، یہ تو میں بھی تب سے سوچ رہا ہوں۔ دراصل سنہری لال جودھ پور کا سب سے امیر سنار تھا۔ اس کی سونے اور چاندی کی ایک بہت بڑی دکان تھی۔ پتہ نہیں کیوں اس نے شادی نہیں کی، اور اب وہ کافی بوڑھا ہو گیا تھا۔ نہ اس کے ساتھ ماں باپ نہ کوئی بہن بھائی تھے، وہ اکیلا ہی اس بنگلے میں رہتا تھا۔ تینوں چوروں نے سوچا کہ آخر سنہری لال اتنا سارا پیسہ کما کر کہاں لے جائے گا، اس کے مال میں سے آج اپنا حصہ وصول کر لیتے ہیں، اور اسی مقصد کے لیے وہ اس کے بنگلے میں چوری کر کے ان کی تجوری میں سے سارے زیورات لپیٹ کر ٹھیک رات کے تیسرے پہر اپنے ہمیشہ والے اڈے پر موجود تھے، یعنی کہ قبرستان میں۔ دوسرا ساتھی کہنے لگا، چلو بھائی، مال تقسیم کرنا شروع کرو، کیونکہ مال بہت زیادہ ہے، تقسیم کرنے میں کافی وقت لگے گا۔ ایسا نہ ہو کہ فجر کی اذان ہو جائے، ورنہ پھر تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ یہ کہہ کے وہ اس تیلے کی طرف بڑھا، لیکن اس کو یوں محسوس ہوا کہ وہ تیلا خود بخود پیچھے کی طرف سرک رہا ہے۔ وہ اس منظر کو اندھیرے اور دھند کا کمال سمجھ کر اس تیلے کی طرف آگے پھر بڑھ گیا، تو اچانک قریب ایک پیڑ میں سے اسے کسی کے چلنے کی سرسراہٹ سنائی دی۔ وہ تینوں ساتھی چونک گئے۔ حیرانگی والی بات یہ تھی کہ اس وقت اچانک وہاں سے دھند ایسے غائب ہو گئی جیسے کہ کبھی تھی ہی نہیں، اور درخت ان کو بالکل صاف نظر آ رہا تھا، اور انہیں کسی کے قدم کی آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی۔
लेकिन वहाँ आखिर था कौन? था तो कोई भी नहीं। वो तीनों साथी सब भूल गए और आज उन पर खौफ तारी हो चुका था। पहले साथी ने लरजती हुई आवाज में पूछा, कौन है वहाँ? उसके सवाल के जवाब में सर्द हवा का झोंका वहाँ से ऐसे आया जैसे किसी ने लंबी सांस लेकर उनको अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया हो। कोई दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन वहाँ एक अजीब सी कैफियत थी। उन्हें यूँ महसूस हो रहा था जैसे कोई बिल्कुल उनके सामने ही बैठा हो। वो तीनों डर कर एकदम खड़े हो गए। खड़े होकर उन्हें यूँ महसूस हुआ जैसे उनकी टांगे बहुत कमजोर हो गई हो। वो क्या देखते हैं कि एक बहुत ही तवीलुल कामत साया दरख्त की ओर से नामुदार हुआ जो उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसका कद तकरीबन 8 फुट के आसपास था। उनके लिए उसका चेहरा देखना तो मुमकिन नहीं था, लेकिन ये खौफनाक मंजर देखकर उन्हें यूँ महसूस हुआ जैसे उनके दिल बंद होते जा रहे हो। पिछले 30 सालों से ये तीनों साथी रात के इसी पहर इसी कब्रिस्तान में आते रहे हैं, लेकिन ऐसा मंजर उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। जब वो साया उन तीनों के करीब पहुंचा तो उन्होंने डर के मारी अपनी आंखें बंद कर डाली और वो साया उनके करीब आकर गायब हुआ। इसके साथ ही उन्हें अपनी आंखों के सामने एक तेज रोशनी महसूस हुई। जब उन तीनों ने आंखें खोल ली तो ये रोशनी उसी दरख्त की जड़ में से ही निकल रही थी। वो तीनों साथी रोशनी थमते ही एक अजीब मंजर देखते हैं कि दरख्त के साथ एक नूरानी सूरत वाले बुजुर्ग टेक लगाए बैठे हैं। उन तीनों में बोलने की हिम्मत तो नहीं थी, लेकिन वो ये मंजर हैरत से देख रहे थे। वो बुजुर्ग कहने लगे, तुम लोगों ने ये माल चोरी करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। जिस आदमी का माल आप लोगों ने चुराया है वो अल्लाह ताला जल्ल जलालहू का एक अजीज बंदा है। आप तीनों को नहीं पता कि उसके घर में इस माल पर कोई पहरा क्यों नहीं था। वो सुनार क्यों इतने इत्मीनान से सो रहा था? इसलिए क्योंकि उसके माल की हिफाजत करने वाला खुद अल्लाह ताला जल्ल जलालहू है। वो सुनार अपनी सारी कमाई में बराबर ज़कात की अदायगी करता है और अपने हिस्से के माल में से वो गरीबों और मिस्कीनों की मदद करता है और वो सुनार बेवाओं का खर्च उठाता है। बस इसीलिए अल्लाह ताला जल्ल जलालहू उससे बहुत खुश है। और जिसका माल हलाल होता है अल्लाह ताला जल्ल जलालहू उसके माल की हिफाजत खुद करता है। तुम तीनों ने आज तक जितने लोगों का माल चोरी किया वो सारा नापाक था। ना वो ज़कात अदा करते थे, ना गरीबों और मिस्कीनों की मदद करते थे, तो बस तुम्हारे जरिए उनके माल से वो हिस्सा उनसे निकल जाता था। लेकिन आज तुम लोगों ने जिस सुनार की दुकान से ये जेवरात चोरी किए हैं, ये उसने एक गरीब आदमी को उनकी बेटी की शादी के लिए देने थे। और आज तुम लोगों ने वो माल चुरा कर अल्लाह ताला जल्ल जलालहू की नाराजगी मोल ली है। जरा देखो तो वो माल कहाँ है जो तुम लोगों ने चुराया था। वो तीनों साथी हैरत में डूबे उस नूरानी सूरत वाले बुजुर्ग की बातें गौर से सुन रहे थे। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो जेवरात वहाँ नहीं थे, बल्कि वहाँ से गायब थे। फिर उस बुजुर्ग ने कहा, वो तमाम जेवरात उसकी अपनी जगह वापस पलटा दिए गए हैं। बुजुर्ग की इस बात के साथ ही उन तीनों चोरों की टांगों की कमजोरी में इजाफा हुआ और वो तीनों चोर एकदम जमीन पर गिर पड़े। वो बुजुर्ग कहने लगा कि तुम तीनों की यही सजा है कि अब तुम अपनी बाकी की जिंदगी अपनी टांगों से महरूम होकर गुजारोगे। और फिर इसके साथ ही वो बुजुर्ग वहाँ से गायब हुआ और वो तीनों सुबह तक वही बैठे रोते रहे और अपने गुनाहों की माफी मांगते रहे। लेकिन अब शायद उन तीनों ने तौबा करने में बहुत देर कर दी थी और इसी तरह उन तीनों को दुनिया के लिए इबरत का निशान बनाया गया। सुबह वहाँ जब लोग आना शुरू हुए तो उन्होंने लोगों से मदद मांगकर अपना सारा किस्सा सुना दिया। कब्रिस्तान में बेशुमार लोग जमा हो गए और कहने लगे कि हमारे बीच रहने वाले ये 3 मुअज़्ज़ज़ आदमी आखिर चोर थे और अल्लाह ताला जल्ल जलालहू ने उनको सख्त अजाब में डाल दिया। सच कहा है किसी ने कि अल्लाह ताला जल्ल जलालहू की लाठी बे आवाज है। प्यारे नाजरीन, जो लोग अल्लाह ताला जल्ल जलालहू की राह में अपना माल खर्च करते हैं उनके माल का अल्लाह जल्ल जलालहू खुद मुहाफिज बन जाता है। और जो लोग अपना माल अल्लाह जल्ल जलालहू की राह में खर्च नहीं करते, यकीन करें अल्लाह ताला जल्ल जलालहू उनके माल में से ज़कात का हिस्सा निकाल ही देता है। कभी बीमारी तो कभी चोरी की सूरत में और कभी ना जाने किस सूरत में निकाल दे, लेकिन निकालता जरूर है। इसीलिए प्यारे नाजरीन, हमारी कमाई हुई माल पर गरीबों का भी हक होता है। तो बस हमें चाहिए कि हम ज़कात अदा करें, गरीबों और मिस्कीनों की मदद किया करें जो हमारी मदद के मुंतज़िर होते हैं। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।